خداوندہ میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، میں سکین شام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں خداوندہ، تو نے ہم سب کو بخشا کہ ہم تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے خداوندہ۔ سے جتنے بھی لوگوں نے میٹنگ کو جوائن کیا میں تیرا شکر کرتی ہوں میٹنگ کرنے کے ساتھ میٹنگ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ نہیں کرنا، امید کے دعا تیری مرضی کے مطابق خداوندہ، جتنے بھی بچے پارٹیسپیٹ کرے تھے ان کے سب کے ساتھ ہیں، میں سب کچھ مانگتے ہیں میرے جل سے ہم بھائی مشل صدر کے ساتھ مل کے پریکٹس کریں۔ سب کو سلام۔ ہم گیت گائیں گے دل سے شکر گزار ہم تیری وفا کے لیے۔ دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع 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 یسوع، تو نے صلیب اٹھائی میری شفا کے لیے، قیمتی جان لٹائی میری بقا کے لیے، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع 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 یسوع، لنگڑے تو نے چلائے پیار سے بولے، مردے تو نے جلائے آنکھیں بند کھولے، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع 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 یسوع، ایمان سے شفا کو تیری کرتے ہیں قبول، لہو سے تیرے یسوع جی ٹھہرے ہیں مقبول، دل سے شکر گزار ہیں ہم تیری وفا کے لیے، نظریں لے کر آئے ہیں ہم اپنے خدا کے لیے، یسوع 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 یسوع، آمین۔ Hallelujah. I think we can move for the worship. متیا کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، ہم سب اسی طرح ورشپ میں آگے بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا ہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا
रहे मेरे जीवन यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यसु मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यसु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे आमीन Amen, amen. खुदा उनका शुक्र करते हैं. God is good God. खुदा उन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे तालियां बजाते हुए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कि हमारा खुदावन जो है इंतहाई खूबसूरत है खुदा उनके इंतहाई शुक्रगुजार है. एक और गीत गाएंगे मिशाइल के साथ मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship. Hallelujah. Yes, Michelle. शुक्रिया हो वादा ही करो शुक्र यहो वादा शुक्रिया हो वादा ही करो शुक्र यहो वादा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा
ہے خدا وعدہ خدا شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا وعدہ خدا کیوں جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا کیوں جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا وڈے وڈے کم جو کردہ شکر کرو تسی اسے دا وڈے وڈے کم جو کردہ شکر کرو تسی اسے دا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا جس پانی تے دھرتی رکھی شکر کرو تسی اسے دا جس پانی تے دھرتی رکھی شکر کرو تسی اسے دا نالے جس نے نور بنائے رحمت دی ہے صدا نالے جس نے نور بنائے رحمت دی ہے صدا دن دا پہرا سورج کردہ راتی کردہ چند ادا دن دا پہرا سورج کردہ راتی کردہ چند ادا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا تارے چن نو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا شکریہ ہو وعدہ ہی کرو کرو شکر یہو وعدہ آمین میں درخواست کرتی ہوں سسٹر رمشا سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا کریں. رمشا شکر گزاری کی دعا کریں گے. آئی تھنک ان کا شاید وہ ہمیں سن نہیں رہی ہیں. درخواست کرتی ہوں سسٹر وشما میری سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا کریں. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. اے قدوس مہربان زندہ خداوندہ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں آج کا دن دیا تاکہ ہم سب مل بیٹھ کر آپ کی شکر گزاری کر سکیں. ہم سب کو برکت دینا خداوندہ. جتنے بھی لوگ آج اس میٹنگ میں آئے ہیں میں سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں. سب کو چھو اور برکت دے. یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. میں درخواست کرتی ہوں امر رابر سے کہ وہ خدا کے کلام پاک میں سے کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت کی تلاوت. آج کی تلاوت گنتی اس کا 22 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت. اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے. اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے. تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلے گئی. سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے. خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جام سب کے لیے پاسورڈ. خداوند کا شکر. سسٹر زمائرہ عائشی خدا کے کلام پاک کے لیے دعا کریں گے. آئیے ہم سب دعا کریں.
खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, इस पूरे दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, हम तेरे हुजूर आ सके। मैं दुआ करती हूँ कि आज जो भी हम सीखें तेरे बंदे पास्टर आशु बिजली के वसीले से हमारे दिलों में रहे, हमें याद रहे। मैं दुआ करती हूँ तेरे अंदर बड़े हम चीज़ें सीख सकें नई नई, और हम तेरे अंदर अपनी जिंदगी स्पेंड कर सकें। मैं दुआ मांगती हूँ, आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशीष से कि वो आज का कलाम हम सबके साथ शेयर करेंगे और हम जोरदार तालियों में सबको वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा खुदावन जो है भला खुदा है, उसकी शफकत के लिए, मेहरबानी के लिए हम उसके इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है एंजल्स के बारे में जो सीख रहे हैं कि जो जो एंजल्स हैं उनकी उनकी अपॉइंटमेंट क्या है। पिछले दिनों में हमने सीखा कि एंजल्स जो है कितने टाइप के हैं। कलाम मुकद्दस हमें जो गाइड करता है, पूरी हमें मुकम्मल जो हमें जो तफसील जो है देता है। कितनी जो है डिवीजन्स हैं एंजल्स की, कोई बता सकता है? 6। Hallelujah. Anyone? कितनी जो है ऑब्जेक्ट? ए, ओके। और कोई? बी कॉन्फिडेंट। हालेलुया। 5 कैटेगरीज हैं एंजल्स की। 5 जो है कैटेगरीज हैं एंजल्स की। आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का जो पर्पज़ ये है कि आप इनको याद रखें, और जो है कोई आपको जो है डिसीव ना कर सके, कोई आपको जो है धोखा ना जो है दे सके। 5 जो है एंजल्स की जो है वो डिवीजन्स हैं। मुकर्रब फरिश्ते हैं, करूबीम हैं, 4 जानदार हैं, और उसके बाद हम देखते हैं 4 जो है अपना जो है जानदार के साथ जो है सराफीम हैं। मतलब उनके पास कलाम में हमें इनकी पूरी जो है डिटेल इनकी हमें जो है मिलती हैं। उसके बाद जो है जर्नल एंजल्स हैं, जिनको हम आदमियों के तौर पर भी देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। आगे जाके हम इनको हम जो देखेंगे। और ये 5 जो है इनकी मेजर जो है इनकी जो कैटेगरी हैं। और इनमें जो छठी कैटेगरी है, जैसा कि जो ईमान ने कहा कि जो 6 टाइप के एंजल्स हैं, छठी इनमें जो कैटेगरी है ये एक्चुअली इससे पहले जो थे ये इन 5 में थे। ये जो है फॉलन एंजल्स जो थे, ये सब जो थे वो सराफीम में थे। लेकिन जब खुदा के खिलाफ इन्होंने काम किया, लूसीफर ने खुदा के अगेंस्ट काम किया, उसने खुदा से जब बगावत की, तो उसको आसमान से नीचे जो है गिरा दिया गया, जिसको हम जो है फॉलन एंजल्स कहते हैं। गॉड ब्लेस यू ईमान। तो 6 तरह के जो है एंजल्स हमें कलाम मुकद्दस के अंदर हमें जो नजर आते हैं। आप इनको आगे जाकर इनको आप देख भी रहे हैं। हमने पिछले दिनों में देखा और इनके जो है काम क्या हैं, और अभी आजकल हम देख रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट्स क्या हैं। इनकी अपॉइंटमेंट्स ये जो क्या काम करते हैं, खुदा ने इनको क्यों अपॉइंट इनको इनको जो है कर रखा है, और इन सब को भी खुदा ने जो है क्रिएट किया। जिस तरह खुदा ने हम सबको जो है बनाया, खुदा ने इनको भी जो है क्रिएट किया। और इनकी मेजर जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। ये सब जो है खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं। खुदा ने इनको जो है क्रिएट किया है कि खिदमत गुजारी का काम करें। ये सब जो है खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं। हम सब भी खिदमत गुजार जो है रूहें हैं। हमें भी खुदा ने ज़मीन पर जो है भेजा है, और खुदा ने जो फरिश्तों को भी जो है क्रिएट किया ताकि वो भी खिदमत गुजारी का जो है वो काम कर सके। आपने पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा, हम आपने जो सुना होगा कि जो है फरिश्तों ने जो है आदमियों के लिए खाना जो है बनाया। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर एलिया के लिए जो खाना जो तैयार जो है वो किया गया, और फरिश्ता ने वो उस खाने को उसको जो है तैयार किया। फिर हमने जो है देखा कि किस तरह जो है फरिश्ता अब्राहम की जो है गोद में जो है उसको लाजर को लेकर जो है वो जाता है। हमने देखा कि जो है किस तरह जो है फरिश्ता जो है वो पतरस को जो है जेल में से उसको निकालता है। जंजीरें जो है वो टूट जाती हैं, और खुदा उनका कलाम कहता है कि जो है खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं जो है बनाता है। और इसके बाद हमने जो देखा कि लास्ट वीक में हमने जो देखा कि ये सब जो है
जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। खुदा के फरिश्ते जो है कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। वो कुछ कौन सी कम्युनिकेशन? अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। जो बात खुदा ने उनको हुक्म दिया है, जो बातें जो खुदा ने उनको जो है कही हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आकर जो है जमीन पर आकर जो है वो अपना काम जो है वो करते हैं। हमें नजर आते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दानियल की किताब आप जो है पढ़ें, फिर उसके बाद आप कलाम मुकद्दस में से आप देखें मत्ती की इंजील में, लूका में, और इसी तरह आगे आप जो देखते जाएं। और कलाम मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आपको जगह जगह पर आपको फरिश्तों का आपको जो है जिक्र मिलेगा। फरिश्ते ने आके मैसेज देता रहा, फरिश्ते आए जमीन पर, उन्होंने आके जो मैसेज दिए वो डिफरेंट जो है कैटेगरी के अंदर। फिर हमने देखा कि जितने भी एंजल्स हैं ये सब खुदा के ताबेदार हैं, इवन दो फॉलन एंजल्स भी खुदा की ताबेदारी में हैं। they deceived himself। अबलीस को, लूसीफर को आसमान से नीचे जो है गिरा दिया गया, लेकिन स्टिल दे आर ओबेइंग द विल ऑफ गॉड। स्टिल ये सब खुदा के जो कंट्रोल में है। अभी भी ये खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा ना चाहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुदा इनको अलाउ ना करे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को हम सीखेंगे आगे जाकर, बड़ा खास जो है ये बात है। और ये सब के सब जो फरिश्ते जो हैं खुदा की ताबेदार हैं, खुदा उनकी ताबेदारी में रहते हैं। फिर आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह खुदा के जो पर्पस को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आज हमने जो है गिनती की किताब उसके 22वें बाब की 22 और 23 आयत में हमने अभी जो पढ़ा है, ये वाकया है जो है ये बलाम नबी का। जब जो है बलाम नबी ने खुदा की बात को प्रॉपर नहीं माना, उसको प्रॉपर नहीं सुना, उसको प्रॉपर नहीं जो है समझा, तो वो जो है अपनी गदी पर सवार होकर अपने घर से जो निकला। और जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि उसके जो खुदा का जो है वो गजब जो है वो भड़का। ये खुदा के जो है पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जब जो है खुदा का जो है गजब जो है जहाँ पर हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये खुदावंद के जो पर्पस के लिए जो फरिश्ता, यहाँ पर अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें जो है 22 ऑनवर्ड्स, तो आपको पता चलेगा कि जो है किस तरह जो फरिश्ता जो है बलाम को मारने के लिए जो है खड़ा था। और बलाम की जो है वो गदी ने जो है खुदा के फरिश्ते को जो है देख लिया, और वो फरिश्ता को उसको जो है देखते ही वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और बलाम नबी उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है कि क्यों जो है वो सीधा नहीं जा रही। यहां तक कि वो जो है गदी ने उस फरिश्ते को जो है वो देखा, और उसने उसको बचाने की जो है वो कोशिश जो है वो की। यहाँ पर इस हवाले का जो पर्पस आपके साथ शेयर करने का ये है कि जितने भी जो एंजल्स हैं इस जमीन पर आते हैं, ये सब के सब खुदा की मर्जी को, खुदा के जो है उस हुक्म को लेकर, खुदा के उस पर्पस को लेकर आते हैं, ताकि वो खुदा के उस काम को जो है कर सकें जिसके लिए खुदा ने उनको भेजा है। और कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात है जो आज जो पढ़ी गई, कि ये जो फरिश्ता है ये बलाम नबी को तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस गधी को नजर आ रहा है, उस जानवर को नजर आ रहा है, इंसान को नजर नहीं आ रहा। इंसान की आंख में उसको नहीं जो है देख पा रही, लेकिन वो जो है गधी जो है वो उसको देख पा रही है, बिकॉज खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि खुदा जो है बलाम नबी को जो है बात जो है बता सके। और अगर आप आगे जाके वो देखें इसी जो है हवाला के अंदर, तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है कि खुदा ने जो बलाम की आंखें जो खोली। इसकी 31वें आयत के अंदर लिखा कि खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को जो है वो देखा। हम भी जब तक जो है खुदावंद की मर्जी ना हो हम इनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये सब की सब क्या है, ये सब की सब जो है रूहें हैं, और हम अपनी इन इंसानी आंखों से इन रूहों को नहीं जो है वो देख सकते जब तक खुदा आप पर रिवील करना ना चाहे, जब तक जो है खुदा आप पर ये जाहिर ना जो है करना जो है आप पर जो है चाहे कि आप जो है खुदावंद के इस मंसूबे को देख सके, जान सके। और खुदा उनका पाक कलाम हमें ये सिखाता है, जो है ज़बूर 103 उसकी 21 और 22वें आयत के अंदर लिखा है, ए खुदावंद के लश्करों सब उसको मुबारक जग कहो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ए खुदावंद की मखलूकात, ए सब उसके लश्करों। सब लश्करों का क्या मतलब है?
हम सब उस लश्कर का हिस्सा हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर, इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है होस्ट। होस्ट का जो यहाँ पर जो है वो जिक्र जो है किया गया है। होस्ट का मतलब है जो है लश्कर, और हम सब उसका हिस्सा है। ऑल जो है क्रिएशन उसके अंदर आती है। और यहाँ पर जो है खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है सिखाता है कि हम सब जो है खुदावंद के नाम को मुबारक जो कहते हैं। खुदावंद के फरिश्ते भी उसको हर वक्त जो है मुबारक मुबारक उसको जो है कहते रहते हैं, और ये खुदावंद की विल को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसी हवाला के अंदर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब जो है फरिश्ता जो है नंगी जो है तलवार लिए जो खड़ा है, इसका मतलब क्या है कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है कि वो जाकर जजमेंट करें, बदला दें, इंसाफ करें, क्योंकि उसने खुदा की बात नहीं मानी। और खुदा का जो फरिश्ता नंगी जो तलवार लिए जो है सामने जो खड़ा था, और गधी बार बार अपना रास्ता चेंज कर रही थी कि ताकि उसके वो मालिक को कहीं जो है मार ना दे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत बात आती है कि खुदा ने जो है जानवरों को भी अकल दे रखी है। दे आर आल्सो वर्शिपिंग द गॉड, दे आर आल्सो ये सब भी जो है खुदावंद के उस मंसूबे को देख सकते हैं। जब उसने फरिश्ते ने को उसने जो देखा, गधी ने फरिश्ते को जो देखा, तो अपना रास्ता बार बार जो है वो चेंज जो है वो करती है, ताकि वो कहीं उसको जो है मारना जो है डाले, क्योंकि खुदा का जो है फरिश्ता जमीन पर जो है बलाम को कत्ल करने के हवाला से ही आया था। और हम देखते हैं कि खुदावंद के जो फरिश्ते हैं, ये जो है जजमेंट के लिए भी जो है भेजे जाते हैं जमीन पर। और अभी जब हम बात कर रहे हैं उसके जो लश्कर की, तो हम सब उसका जो है वो लश्कर हैं, हम सब उसके होस्ट में हैं, हम उसके जो है वो तसल्लुत के अंदर हैं, जैसा कि ज़बूर 103 में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु अल मसीह ने भी इसकी जो है मिसाल दी, जब मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 39वीं आयत में वहां पर लिखा है कि जब जो है दुश्मन ने उनको जब बोया, और अब वो अबलीस है, और कटाई जो है दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो जो है जजमेंट वाले जो है दिन खुदा के लोगों को अलग करें, और अबलीस के लोगों को अलग जो है वो करें, क्योंकि खुदा ही ये बात जानता है कि हम में से कौन राइचस है और कौन अनराइचस है। बहुत सारे लोग जो है राइचस होने का जो है वो करते हैं, एक्ट तो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम राइचस हैं, लेकिन होते नहीं हैं। लेकिन खुदा और उसके जो फरिश्ते सब कुछ जानते हैं कि ये रास्तबाज है या ये शख्स जो है नारास्त है। ये बात आप याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदावंद के जो फरिश्ते, जब जो जजमेंट होगी, खुदावंद के जो फरिश्ते इस सारे काम को एग्जीक्यूट करेंगे। खुदा के जो फरिश्ते लोगों को खुदा की हजूरी में भेजेंगे, जिसको हम जन्नत कहते हैं, और दूसरी तरफ हेल है, और हेल में भी जो है खुदा के फरिश्ते ही उन रूहों को, उन लोगों को जो है वो जब भेजेंगे जो इस जमीन पर नारास्त हैं, जो खुदावंद के कलाम की ताबेदारी नहीं जो है वो करते। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद के जो फरिश्ते, हमने देखा कि जब जो है यीशु अल मसीह जो है वो जिंदा हुए, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब जो है यीशु मसीह की जो है कब्र पर जो है मरियम और वो सब औरतें जो है वो गईं, तो वहां पर उन्हें लाश तो नजर नहीं आई, यीशु मसीह की जो है लाश नजर नहीं आई। वहां पर उनको जो क्या नजर आया? खुदावंद का जो है फरिश्ता उनको जो है वो नजर आया, और उस फरिश्ते ने आकर जो है उस पत्थर को जो है वो लुढ़का दिया। दैट्स मीन दे आर टू मच माइटी, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, उनके अंदर जो है वो कुव्वत है। जब तक वो अपने आप को रिवील ना करें, वी कैन नॉट यet सी देम। जब तक जो है खुदा की मर्जी ना हो कि वो अपने आप को हम पर जो है रिवील करे, हम उनको जान नहीं जो है सकते। और यहाँ पर उनकी अपीयरेंस हमें भी यहाँ पर जो नजर आती है। मत्ती की इंजील 28 बाब की 2 और 3 आयत के अंदर लिखा है कि देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी। उसकी सूरत वो कैसी थी? बिजली की माने थी। लाइट की जो है एकदम जो है बिल्कुल जो है एक रोशनी थी उसके अंदर, बिजली की माने थी। और आगे लिखा है उसकी पोशाक बर्फ की माने जो सफेद थी। लाइट जो है, रोशनी जो है,
یہ جو ہے خداوند یسوع المسیح کے جو ہے جلال کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے اس فضل کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی پاکیزگی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے ان جو ہے عورتوں نے اس فرشتہ کو جو ہے دیکھا اور اس نے ان کی ہیلپ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کی ہیلپ کی، اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کلام مقدس کے اندر۔ یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی اس کی جو تیسری اور چوتھی آیت میں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے۔ وہ اس جو ہے جو ایک شخص جو تھا 38 برس سے جو شخص جو تھا بیمار تھا، پیرالائزڈ تھا، جو اس حوض پر جو ہے پڑا رہتا تھا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آسمان سے جو ہے فرشتہ آتا تھا اور اس پانی کو ہلاتا تھا۔ جو حوض تھا جسے ہم بیت حسدہ کا حوض کہتے ہیں، اس کو آ کے ہلاتا تھا، اور جو کوئی پہلے اس میں اترتا تھا وہ اپنی ہر طرح کی بیماری سے جو تھا وہ شفا پا جاتا تھا، چاہے وہ کوئی اندھا ہوتا تھا، لنگڑا ہوتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا، اور کوئی بھی اپنا کوئی بھی طرح کا جو تھا وہ شخص تھا، اور خدا کا فرشتہ اس پانی کو ہلاتا تھا، اور لوگ اس کے اندر جمپ کرتے تھے، اس میں جو پہلے اتر تھا وہ اس میں سے جو ہے شفا پا جاتا تھا۔ اور خدا نے یہ بات میں آپ کے ساتھ اس طرح اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو جانیں کہ خدا کے فرشتوں کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے، وہ کس طرح انہوں نے پہلے کام کیا اور فیوچر میں وہ کیا کام کرنے کو ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے جا دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی جو مہریں جو توڑنے کے لائق ہے۔ یہ بات بھی ججمنٹ کی ہے، اور خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور خدا نے اپنے فرشتوں کو اپوائنٹ کر رکھا ہے کہ وہ خدا کے جو پرپس کے جو مطابق ججمنٹ کریں، خداوند کی مرضی کو جو بجا لائیں، اور فرشتے اس بات کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے، جب خداوند یسوع المسیح آئے گا، بھی رات کو ہم بات کر رہے تھے ٹی وی پر، میں رات کو ہم نے چھوٹی سی ایک سٹوری ہم نے جو ہے وہ دیکھی، I will not yet take the name, I will just share with you. اس میں بڑی خوبصورت جو انہوں نے جو ہے دکھایا ہے کہ ریپچر جب ہوگا تو کیا ہوگا، آئی تھنک جو ہے اینیمیٹڈ ہے وہ، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریپچر جب ہو رہا ہوتا ہے تو کس طرح جو ہے لوگ جو ہے غائب ہو رہے ہیں، اور کیسے کیسے سب کچھ ہوگا۔ اور کلام مقدس کے جو ہے مطابق پہلا جو ہے تسلنیکیوں اس کے جو ہے 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ خداوند جو ہے مقرب فرشتے کی جو للکار کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا، اور جب نرسنگا وہ پھونکا جائے گا تو پھونکنے والا کون ہے؟ فرشتے خداوند یسوع مسیح کی آمد کو ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ ان پر جو ہے سواری کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا باپ ان پر بیٹھا ہے، اور جب جو ہے خداوند یسوع المسیح آئے گا، فرشتے للکاریں گے جو ہے وہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریپچر ہوگا۔ خداوند کے یہ فرشتے، اس کی خدمت گزار جو ہے روحیں، خداوند کی ججمنٹ کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور جو کہ اس بات کو جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ہو چکی ہے، کس طرح ہوگی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی جو ہے کتاب کے اندر بھی وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کون اس کتاب کی جو مہریں جو ہے کھولنے اور اس کو توڑنے کے لائق ہے۔ اور ہم آگے دیکھیں گے کہ خداوند کے جو فرشتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ خدا کے جو ہے فرشتے آسمان پر اس کی جو تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 38 باب کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب صبح کے جو ستارے مل کر جو گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ صبح کے جو ہے ستاروں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہے سٹارز کا جو ہے مطلب ہے یہ ساری خدا کی جو کریشنز کو کریٹ کر جو اس کو جو بیان کرتا ہے، خدا کی جو اپنا اس کی جو ہے کریشن جو ہے اس میں جو فرشتے
जो है सबसे आगे पेश हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के जो सितारे, जो आसमान पर आपको जो सितारे नज़र आ रहे हैं, आप में से शायद आपके वालिदैन ने, आपके नानी दादा ने शायद आपको इनके बारे में कुछ जो है इनके बारे में आपको जो बताया हो, लेकिन खुदावंद के जो फरिश्ते हैं ये सितारों की मानिद हैं, ये खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, इनके अंदर रोशनी है, खुदा की रोशनी है, खुदा की रोशनी को जो है ये लेकर आते हैं और ये मिलकर खुदावंद की हम्द व सताइश करते हैं, खुशी से ललकारते हैं। कलाम मुकद्दस इनको खुदा के बेटे भी कहता है। कलाम मुकद्दस, खुदावंद का पाक कलाम फरिश्तों को खुदा के बेटे भी कहता है। वो जिस तरह हम कहते हैं कि ऐ हमारे जो है बाप, हम भी ये बात डिक्लेयर करते हैं कि हम खुदा के जो है बेटे हैं, क्योंकि हम सब खुदा की क्रिएशन हैं। हम सब को खुदा ने जो है बनाया है और हम सब उसकी जो क्रिएशन है। इसलिए जो है हम भी खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हम भी खुदावंद की जो सताइश जो है वो करते हैं। और कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, दे शाउटेड, वो शाउट करते थे, ताजीम करते थे, वो खुदा की जो है वो प्रस्तिश मुंह में नहीं करते थे। अक्सर लोग आजकल जो है चर्चिस के अंदर जो है एक और दो तरह के जो है ट्रेंड है। बहुत सारे लोग आजकल जो है नाच के खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बस मुंह में ही प्रस्तिश करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है हल्की हल्की जो तालियां जो है लोग जब बजा के खुदा की प्रस्तिश करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। ललकारने का मतलब क्या है? वो डिक्लेयर करते हैं, खुदा को डिक्लेयर करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा ज़बा किया हुआ जो है बर्रा है, वो कुदरत, ताकत, हिकमत, तमजीद, हम्द और सताइश के लायक है। ज़बूर 148 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों। जब हम लश्करों की बात करते हैं, दिस इज नॉट ओनली द एंजल्स, यहां पर जो लश्करों है ये एंजल्स की बात नहीं हो रही, ये हम सब की बात भी हो रही है। खुदा उनका पाक कलाम हमें कहता है कि हम भी उसकी हम्द करो। लिखा है सब उसकी हम्द करो, इसकी इंग्लिश है होस्ट्स। और जब हम होस्ट की बात करते हैं तो उसमें ऑल जो है क्रिएशन, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जो है चीजें खुदा ने जो है क्रिएट की हैं, उनको जो है खुदावंद जो है एड्रेस करता है कि सब खुदा की हम्द करो। खुदा का पाक रूह हमसे बात करता है कि हम खुदावंद की हम्द करें। एक और बड़ी खूबसूरत बात है जो कि जो है यशायाह की किताब में लिखी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी सेंसिटिव। किसाया उसका 6 बाब उसकी तीसरी आयत के अंदर एक बात लिखी है खुदा के पाक कलाम में, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। लिखा है और एक दूसरे को जो है पुकारा और कहा कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। अगर आप इस कदूस 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 को अगर आप जब काउंट करें तो यहाँ पर 3 मर्तबा जो है कदूस कदूस जो है वो कहा जाता है। और फरिश्ते खुदा को देखते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, उसकी पाकीज़गी को डिक्लेयर करते हैं। कदूस का मतलब है पाकीज़गी, होलीनेस, खुदा की होलीनेस को वो जो है डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पर जो 3 मर्तबा जो है कदूस कदूस का वर्ड है, ये भी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस को डिक्लेयर करता है कि ये तीनों पाक हैं, पाकीज़गी। और फरिश्ते खुदा की इस जो है पाकीज़गी को डिक्लेयर करते हैं और हमें भी जो है खुदा की पाकीज़गी को डिक्लेयर करने की जरूरत है। हम जो कब जो है हम जो कर सकते हैं, जब हम पाक होंगे, जब हम जो पाकीज़गी से खुदा की जो प्रस्तिश करेंगे, जब हम पाकीज़गी से खुदा की जो प्रस्तिश हम करेंगे, फिर हम खुदा की जब परफेक्शन का हम जब जिक्र करते हैं, जब हम पाकीज़गी की बात करते हैं, हम कहते हैं जब खुदा जब कदूस है, इसका मतलब है ही इज परफेक्ट, कंप्लीट है। और ये 3 मर्तबा यहाँ पर जो है कदूस कदूस जो कहा गया है, ये उसकी जो परफेक्शन को जो है डिक्लेयर करता है, उसकी जो कंप्लीटनेस को जो है डिक्लेयर करता है। और खुदावंद के फरिश्ते जब भी खुदावंद को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, तो उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, कदूस कदूस कदूस, कि तू पाक है। खुदा की जो उसकी जो है पाकीज़गी जो है, ये खुदा को
ظاہر کرتی ہے, خدا کے فرشتے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ خدا پاک ہے, اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. اور اسی لیے خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر کہ سچے پرستار خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں. When we are in spirit, we cannot commit any sin. ہم گناہ کس سے کرتے ہیں؟ اس بدن کے وسیلہ سے. But when we live in spirit, جب ہم روح میں زندگی جو ہم جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے جو ہے گناہ نہیں آتا, which is very important. And you can also live in spirit. آپ سب جو ہے خدا کے آپ سب کو جو ہے خدا نے جو کریٹ کیا ہے, اس نے آپ کو بدن دیا, اس نے آپ کو اپنا روح دیا ہے. خدا نے اپنا روح ہم سب کو دیا ہے تاکہ ہم ڈکلیئر کر سکیں کہ وہ پاک ہے. کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں خدا کو یہ جو ہے پاک نہیں جو ہے کہہ سکتا. ناپاکی کی حالت میں ہم خدا کو پاک نہیں کہہ سکتے. گناہ میں رہتے ہوئے ہم خدا کو پاک نہیں کہہ سکتے. If we live in sin, we cannot yet declare holy, holy, holy. جب خدا کی ہولینس آ جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے گناہ ٹک نہیں سکتا, کیونکہ خدا کی روشنی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہاں سے جو تاریکی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آگے ہم جب بڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو کلام مقدس کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک گروہ آتی ہے. جب یسوع المسیح کی ان کی جو ہے یہ پیدائش ہوتی ہے تو آسمان سے جو ہے ایک لشکر, آسمانی جو لشکر, ایک گروہ خدا کی حمد جو ہے وہ کرتا ہوا ہمیں جو ہے دکھائی دیتا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر جو لکھا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے خدا کا ایک جو ہے گروہ, ایک لشکر, آسمانی جو ہے لشکر, خدا کی آسمانی جو کریشن زمین پر اترتی ہے اور خدا کی تمجید, اس کی حمد کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, عالم جو ہے بالا پر, آسمانوں پر خدا کی جو تمجید ہو, اور پوری جو کریشن خدا کی حمد کرتی ہے, تعریف کرتی ہے. اور ایک اور چیز آج کے لیے بڑی خاص ہے, وہ ہے کہ فرشتوں کے وسیلہ سے لا بھی جو ہے وہ دیا گیا, تعلیم آئی فرشتوں کے وسیلہ سے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں جو ہے سکھاتا ہے کہ فرشتوں کے وسیلہ سے لا بھی جو ہے وہ دیا گیا, قوانین جو ہے وہ دیے گئے. خدا نے لوگوں کے ساتھ جو کلام کیا اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے. یہ آپ یسایہ کو دیکھ لیں, یرمیہ کو آپ دیکھ لیں, اور خدا نے ان کے ساتھ جو کلام کیا. خدا اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا تھا, خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ تاکہ اس کے لوگوں سے جا کے کلام کرے, بات کریں. اعمال کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, اعمال اس کا 7ویں باب کی جو ہے اس کی جو 53 آیت کے اندر 53 ورس میں وہاں پہ لکھا ہے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا. فرشتوں کی معرفت, کیونکہ جو لا تھا, جو تعلیم تھی, وہ فرشتوں کی وجہ سے, جو ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ دیا گیا. پر خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا. لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا, لوگوں نے فرشتوں سے بات بھی کی, but they did not obey them. انہوں نے وہ خداوند کے اس میسج کو, اس کی جو ہے اس کی تابعداری نہیں انہوں نے کی. اسی لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے, عبرانیوں 2 باب کی اس کی 2 آیت میں, 2 اور 3 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ لکھا ہے کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت جو ہے فرمایا جو ہے گیا تھا, جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا, تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. فرشتوں نے بھی یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بات کی, انہوں نے تعلیم دی کہ ہم گناہ نہ کریں, انہوں نے لوگوں کو جو ہے گناہ سے جو ہے روکا, انہوں نے ان کو یہ میسج دیا, ان سے بات کرتے رہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے, خدا کا یہ کلام ہے, خدا یہ کہتا ہے. اسی لیے اگر آپ کبھی اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوگا کہ رب الافواج یہ فرماتا ہے. That is a message from God and given by the angels. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے یہ فرشتے جو ہیں یہ
جو ہے خداوند کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، خداوند کے میسج کو اناؤنس کرتے ہیں، خداوند کے جو اس میسج کو لوگوں کے خوابوں میں آ کر انہوں نے اس کو جب بیان کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے مقدسہ مریم جو تھیں ان کا جو ہے میسج جو ہے جب جو ہے خداوند یسوع المسیح جو ہے ان کے جو ہے پیٹ میں تھا، یسوع المسیح جو روح القدس کی جو ہے قدرت کے وسیلہ سے جب جو تھی مقدسہ مریم جو تھی حاملہ ہوئی، تو اس کا میسج جو ہے متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف پر بھی ظاہر ہوا، جو فرشتے نے آ کر یوسف سے بھی جو ہے بات کی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ یہ خدا کے وسیلہ سے ہے. ایون تو ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں جو فرشتہ نے آ کر مقدسہ مریم کو یہ میسج دیا کہ تمہارے جو بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. فرشتے نے آ کر ان کو یہ میسج دیا کہ تمہارے جو بیٹا ہوگا تم اس کا نام جو یسوع رکھنا. فرشتے آ کر اپنے جو کریٹر کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا تم اس کا نام جو یسوع رکھنا. وہ نجات دہندہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو نجات جو ہے وہ دے گا، جیسا کہ خداوند نے نبی کی معرفت جو ہے کہا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی. ایمینویل مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میسج کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ زکریا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا کو بھی فرشتہ جو ہے دکھائی دیا، جبرائیل فرشتہ آیا، مقدسہ مریم کو بھی میسج دینے جو جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ان کو میسج دیا، ان سے بات کی کہ خدا کی یہ مرضی ہے، تم اس مرضی کو جو ہے وہ بجا لاؤ. یسوع کی جو پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا بہت زیادہ ہمیں ان کی آمد نظر آتی ہے. بہت سارے جو فرشتے آسمان سے اتر کر خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. پھر ایک ستارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے ستارہ جو ہے ان مجوسیوں کو جو ہے گائیڈ کرتا ہوا آتا ہے. That is so much amazing. کس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے اس لشکر کو جو ہے کریٹ کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سپورٹ جو ہے وہ کر سکے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جب جو ہے زندہ ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے فرشتہ نے جو ہے عورتوں سے ان سے کلام کیا، ان سے کہا کہ تم جو ہے یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو ہے مصلوب ہوا تھا. ایون دو دے نو ایوری تھنگ. فرشتے they know everything. They don't know about love of God, but they know everything. خدا کی ساری مرضی کو جانتے ہیں کہ خدا ان کو جو ہے ان سے خدا نے جو ہے کیا بات کی ہے. They know everything. اور انہوں نے آ کر جو ہے عورتوں کو کہا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھا ہے. یسوع مسیح کے ہم دیکھتے ہیں اس کی ریزریکشن کے ٹائم پہ بھی ہمیں جو ہے فرشتے یہاں پر کام کرتے جو ہے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح جو زندہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، جب یسوع مسیح کی اسینشن ہوتی ہے، جب یسوع مسیح آسمان پر جو ہے اٹھائے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے فرشتوں نے آ کر جو ہے شاگردوں سے بات کی. اعمال کی کتاب پہلے باب کی 11ویں میں لکھا ہے، اور فرشتوں نے آ کر ان لوگوں سے کہا اے گلیلی جو مردو تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو، آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی جو ہے یسوع ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے پاس تھا، آسمان پر اٹھایا گیا ہے. اسی طرح وہ پھر آئے گا، وہ جس طرح اس نے وہ جس طرح جو ہے تم نے اس کو آسمان پر جو جاتے دیکھا ہے، اسی طرح تم اس کو آتے بھی جو دیکھو گے. جو فرشتے ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہیں، خدا کی خدمت گزار روحیں ہیں، خدا کی ول کو جو ہے بجا لاتے ہیں، خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں، یسوع المسیح کو بیان کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی جو برتھ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، یسوع مسیح کی ہولینس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا اور خدا کی ہر وقت تعریف کر رہے ہیں، خداوند کی تمجید کر رہے ہیں. دے آر اوبیئنگ دا ورڈ آف گاڈ. یوحنا کے بھی انہوں نے اس کے بارے میں جو بات کی، یوحنا کے بپتسمہ کے لیے جب زکریا جو ہے ہیکل کے اندر گیا تو فرشتہ نے اس پر آ کر ظاہر ہوا اور اس کو بتایا کہ تمہارے جب بیٹا ہوگا وہ میرا جو نبی ہے. فرشتہ نے اس کو پوری بات اس کو بتا دی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کے رول ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے اس زمین پر.
ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی کیا تھی، اور یہ سب کے سب یسوع المسیح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کی جب سیکنڈ کمنگ ہوگی اس وقت بھی خدا فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور خدا نے ان کو جو کریٹ کیا تاکہ یہ خداوند کی حمد کریں، اس کی جو ہے ستائش کریں۔ اسی کے ساتھ خداوند آج شام آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو کثرت سے استعمال کریں۔ نیکسٹ ویک میں ہم دیکھیں گے فالن اینجلز کے بارے میں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو خدا کے جو فرشتے ہیں 5 ان کی جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کیا ہے۔ وہ آدمیوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ خدا کے میسج کو لے کے آتے ہیں، وہ روشنی کی طرح ہیں، ان کی جو بناوٹ کیسی ہے، وہ خدا کی ججمنٹ کو لے کے آتے ہیں۔ نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے فالن اینجلز کے بارے میں، جس کو ہم جو لوسیفر بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے ہم بڑھیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے بلیسڈ۔ تھینک یو پاسٹر آشی۔ ہمارے ساتھ ہمارے یوتھ ممبر ابراہم موجود ہیں، ان کو وائس آف شیپرڈ انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے ابراہم، اینڈ گاڈ بلیس۔ خاص کرتی ہوں پاسٹر صفدر بھٹی سے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ دے سکتا ہے، ابھی اس کے پاس، وہ اپنا مائک کھول لے اور بتا سکتا ہے کوئی۔ جی پاسٹر صفدر، ہمارے پاس ایک ریکویسٹ ہے، ایک نہیں کو کافی زیادہ ریکویسٹ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو منسٹری نے جو ایک پلان کیا کہ ہم ایک جو ہے بزنس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے اس کا، اور اس کے لیے آپ اس بزنس کو جو ہے وہ دعا میں رکھیں، اور اس بزنس کا نام ہے sorry, I forgot the name. Elose, sorry. Elose ہب کے نام سے اس کا نام ہے، اور ہم اس کے لیے اس کو آپ جو ہے دعاؤں میں رکھیں کہ خداوند نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے کہ ہم جو ہے اس بزنس کو ہم جو ہے وہ کریں ایز اے منسٹری کے طور پر، منسٹری میں کی جو ہے سپورٹ کے لیے، منسٹری کے اس کی جو ہے گروتھ کے لیے ہم نے جو ہے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ اس جو ہے پورے بزنس کو خدا ان کے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے بھائی جو دائم، انہوں نے بھی ابھی جو ہے انہوں نے کیمرہ لیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ وہ جو ہے منسٹری کے لیے جو ہے کام جو ہے کریں گے، اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان کے کاروبار میں ان کو اور زیادہ جو ہے ان کو برکت دے، اور وہ خداوند کے جو ہے جلال کی جو ہے کثرت سے استعمال ہو سکیں۔ اور ہماری پوری جو یوتھ کے لیے آپ جو ہے دعا کریں کہ خداوند ان کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ ایک اور جو ہے پروجیکٹ ہے اس کا، جو کہ جو ہے دستکاری اسکول کے نام سے ہے، اور اس کو بھی آپ اپنی دعا میں رکھیں۔ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویری سون، اور اس کے لیے بھی آپ جو ہے دعا جو ہے کیجیے گا کہ تاکہ جو ہے خداوند کا جو ہے جلال ظاہر ہو اس نئے کام کے وسیلہ سے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم سب اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خداوند کے حضور ان تمام تر درخواستیں مانا جاتے خداوند کے حضور رکھیں گے، اور ہم دعا مانگیں گے۔ اے مہربان زندہ آسمانی خدا، تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، آپ جو الفا میگا بلو آخر، ابتدا و انتہا، قہر کرنے میں دیما، شفقت میں گنی، وعدوں میں سچے، برحق زندہ آسمانی خدا، ہم جھک جاتے ہیں آج کے کلام کے لیے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کیا، جس طرح سے خداوند فرشتوں کی خدمات کے حوالہ سے خداوند آپ کا بندہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً عہد عتیق اور عہد جدید میں سے بتایا۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تمام تر جتنوں نے آج کلام کو سنا، جو سنے خداوند اپنے دل کی تختیوں پر نقش کرنے والے بن سکے۔ اسی طرح دعا مانگتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے وائس آف شیپرڈ منسٹری میں، تو خداوند اس کی بدنی بیماری آپ کے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ خداوند آپ کے مارخانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ جب ہم آپ کو پہن لیتے ہیں تو تمام تر، جب آپ کا خون لگ جاتا ہے تو ہر طرح کی بیماریاں بدنی یسوع کے نام سے جاتی رہتی ہے۔ خداوند اسی طرح دعا کرتا ہوں
बिजनेस के लिए जो है खुदावन अभी खोला गया है खुदावन, उस बिजनेस में भी खुदावन तू हमारे साथ होना खुदावन, कि जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह कलाम में लिखा है कि जब हम खुदा के कोवी हाथ के नीचे आ जाते तो हमें वक्त पर सर बुलंद करता है। तो खुदा मैं दुआ करता हूँ इसी तरह भाई दाइम के लिए खुदा, जब उन्होंने अपने आप को सर्व किया है तो खुदा तो उसके भी साथ होना, उसकी भी हिफाजत करना। और इसी तरह दुआ करता पूरे यूथ के लिए खुदा, बच्चों के लिए खुदा, जो सेकुलर एजुकेशन भी हासिल कर रहे उसके साथ बिब्लिकल तालीम को भी ले रहे, तो खुदा तो उनके साथ होना, उनके ज़हनों को खोलना, ताकि खुदा तेरे कलाम की सच्चाइयों को अभी से अपनी जिंदगियों पर नक्श करने वाले बन सके। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसी तरह दुआ करता हूं दस्तकारी स्कूल के लिए जो कि आने वाले दिनों में एक नया प्रोजेक्ट है, तो खुदा उसमें भी तू हमारे साथ हो, ताकि हमारा मसीही माशरा खुदाम तरक्की करे और हमारे मसीही लोग खुदावन रोजगार, जो कि बेरोजगार है खुदा उनको रोजगार मुहैया हो खुदा, क्योंकि आप ये हवा यरी है जो हर चीज को मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स हो, आने वाले महीना में, तो खुदा तू हमारे साथ होना। जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। तमाम तरह इब्लीस के जो खुदा हथकंडे यस्सु नाम से खुदा जो इस मिनिस्ट्री के खिलाफ सर उठाते हैं, यस्सु नाम से खुदा उनको झिड़क देते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ जब मंथली इबादत हो तो खुदा उसमें भी अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। आने वाले महीनों में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो खुदा उनमें भी तू हमारे साथ होना। इसी तरह दुआ करता जिस तरह सारा दिन पूरे वीक हिफाजत के, आने वाले हफ्ता में भी सबको अपनी हिफाजत में संभाले रखना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कुदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। अब हम इमाम बाबर के साथ मिलकर खुदा की इस दुआ में शरीक ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़ों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज़ माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। थैंक यू एवरीवन।